हरियाणा सरकार ने 90 दिन की सजा जी वो डेरा सरसा के मुखी की माफ करती है। बीजेपी सरकार जी वो हर साल इदा माफिया मुफिया दे के 2-2.5 साल 3-4 सालों के डेरा सरसा के मुखी को पक्के तौर पर बाहर करने के यत्ना जिमें इन्होंने सजा माफ की है। हरियाणा सरकार ने बीजेपी वालिया ने इहो जही माफी अकाल तख्त साहब तो बादल सरकार ने बादल दल ने भी दवाई सी। सरदार सुखबीर सिंह बादल के पेज तो उहदे फेसबुक अकाउंट तो पाई गई है, लिखिया यह हैगा कि की धार्मिक भावनावां भड़का के देश विच अमन अते भाईचारक सांझ नूं लांबू लाउण विच कोई कसर बाकी है, जो बलात्कारी राम रहीम तो शर्मनाक हरकतां करवा के पूरी करने की साजिश रची है। अज सिखां समेत समूह देशवासी ये सोचण ते मजबूर हैं कि भाजपा के मौजूदा शासक भी इंदिरा गांधी वाले फिरकू राह ते चल पे। ये बंदे वो ने जिन्हां ने आपदे राज भाग विच डेरा सरसा नूं पूरी खुल दई रखी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप की बेअदबी करने वाले दल दनाउंदे रहे ते हुणे कहंदे आ जी फिरकू लांबू लाए जा रहे ने। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमाण फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक इन्हां दिनां दे विच सोशल मीडिया ते बड़ी चर्चा चली हुई है कि बंदी सिंह रिहा क्यों नहीं हो रहे ते बलात्कारी डेरा सरसा वाला जिहड़ा ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਫੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਕੇ ਜੋ ਭੜੋਲੇ ਭਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਭਰ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈਨੇ ਹੋ। ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਾਲ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਵੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, क्योंकि टुट गई तड़क करके वाला काम होया होया। पर जिहड़ी माफी का मसला उहदे विच ये गल ये जरूर कह सकते हैं कि असीं डेरा सरसा नूं माफी दे के पट्टे ताब नहीं आए, तुसीं किहड़ियां माफियां दे राह तुर पे। पर जापदा ये हैगा कि बीजेपी सरकार जिहड़ी आ वो हर साल इदां माफिया मुफिया दे के 2-2.5 साल 3-4 सालों के विच डेरा सरसा के मुखी नूं पक्के तौर पर बाहर करन दे यत्नां विच आ, कोशिशां विच ते इधर हुण जदों ये भाणे वापर रहे ने सिख जगत विच जां समूचे संसार दे विच इंसाफ पसंद लोकां नूं बहुत माड़ा लग रहा कि कानून दा मजाक बनाया जा रहा। ते साफ गल आ भी जेकर वो लोग जिन्हां ने इस बलात्कारी अते कातल दरिंदे नूं अदालत विचों सज़ा दिवाउण लई सिर जड़ा तली ते धर के लड़ाई ना लड़ी हुंदी, कमजोरी दिखा गए हुंदे तां इह हकूमती सिस्टम अज भी इहनूं बाहर ही रखदा, कोई इहनूं सज़ा सुजा नहीं सी होनी। ये तां शुक्र करिए कि गवाह डटे रहे, शुक्र करिए कि उन्हां बच्चियां ने कुड़ियां ने ठोक वजा के गवाही देती, शुक्र करिए कि जज चंगा सी, नहीं तां जज भी इत्थे गड़बड़ कर सकदा सीगा। पर हुण गल इह है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं पता नहीं की हो गया, उन्हें कल सोशल मीडिया उत्ते जिहड़ा उहदा पेज आ फेसबुक दे उत्ते उहदे ते जो कुछ लिखिया वो पढ़ के लगदा भी कोई उन्हें पंथक सोच वाला नौजवान भर्ती कर लिया, किराए ते रख लिया भी तू मेरियां पोस्टां लिखिया कर। तो ये जिहड़ी पोस्ट आ लगदा ही नहीं हैगा भी सुखबीर सिंह बादल दी लिखी होवे, पर सरदार सुखबीर सिंह बादल दे पेज तो ਉਹਦੇ फेसबुक अकाउंट तो पाई गई है, लिखिया यह हैगा कि की धार्मिक भावनावां भड़का के
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 20 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੂਤ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਈ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਮ ਦਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਕਦੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1993-94 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਅਜੀਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਫੜਾਂਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਗਹਿ ਗੱਡਵੇਂ ਬਿਆਨ ਆ ਵੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬਿਆਨ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੀਚ ਘਟੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜੇ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆ ਹੁਣ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬੜਾ ਪਿੱਟਦੀ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਆ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੈੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂਝੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੈਣੀ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜੰਗ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਸਹਾਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਅੱਜ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ, ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਆ, ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 1999 ਚ 300 ਸਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ 1997 ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜੇਤੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਆਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਖੇ ਆਪਣੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਟੂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2001 ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ, ਮਰਿੰਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਕਲਹੇੜੀ ਵਾਲੇ ਸੋਨੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 7 ਸਰੂਪ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬ ਹੋਏ, ਅੱਗ ਲਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਲਵੰਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਹੋਣੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਹੇਠੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੈਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਲਏ, ਪੰਥ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਗੁਰਮਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਸੀ, 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਹ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਕਾਇਲ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਹੁਣੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬੰਟੀ ਸ਼ੰਟੀ ਟਿੰਕੂ ਪਿੰਟੂ ਨਿਕਲਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਉਹ 1997 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ 1999 ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 300 ਸਾਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਮਿਲੂ, ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਚੌੜ ਜੋਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਧਿਰਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਗਰਮ ਲੀਡਰ
ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਦੇ ਚਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨੀਤੀ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵੱਲ ਝਾਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਥਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਥਾਜਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ 1997 ਤੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਿਓ, ਇਹ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 20 ਵਾਰ ਬਣੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ 50 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸੀਟਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਆ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਇਹ 50 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਆਪਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ MLA ਦੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ MP ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, 20 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਜੀ MLA ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਲਵਾ। ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ। ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ, ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਧਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਆ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਰਾਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਣੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ। ਆ ਬਲਟੋਹੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਬਣ ਜੂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, 84 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਰੱਸਾ ਲੈ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਰੱਸਾ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਰੱਸਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਫਾਹੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇਕਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇਕਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜੂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੁਟਕਲਾ ਰੂਪ ਗੱਲ, ਪਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਰਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਿਲੰਡਰ ਪਾਸੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਤੇ ਜਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਬੌਂ ਬੌਂ ਜਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਭੱਪਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਫੜਾਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਪਰਚੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ, ਭੋਗ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪੈਰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੈਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਆਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਪਰ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਡਾਂਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਬਲਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਲਾਨ ਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ, ਹਨਾ? ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਛੜ ਕਪਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਸਹਾਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਧੜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਬਡਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬਡਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੰਥਕ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਰੁਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦੇਣਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਓ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇ ਪੰਥ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, 5-5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, 10-10 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, 50-50 ਲੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਰੁਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਘੋਟੋ ਆਪਦੀ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਦਾ ਲੜੂ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਚੋਪੜਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆ 3 ਤੇ 4 ਤੇ 5 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਬਣੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਈਏ। RSS ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਲਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਗੋਲ ਗੱਪਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਰੰਤਰ ਥੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਾਪਲੂਸ ਬਣੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਵੋ। ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਕੀਤੇ ਪਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ? ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਚ
ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੌਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਊ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਊ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਪਕੜੀ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਪਕੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-200 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਲੋੜ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਉੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਜਦੋਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਟੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਭੈਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਖੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਿੱਕ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਵਾਹ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਿਥ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।